की श्री पवन सुत हनुमान श्री उमापति महादेव श्री हनुमान जी महाराज जी जय। श्री रामायण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज जी जय। श्री खोड़ियार मात की जय। श्री गावड़ी मात की जय। श्री ब्रह्माणी मात की जय। श्री मोमाय मात की जय। श्री नारेश्वर महादेव की जय। श्री दुखी जगन्नाथ महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यां नमः। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यां नमः। श्री ब्राह्मणेभ्यां चरणकमलेभ्यां नमः। श्री सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं करुणारन्दं श्री राम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम
राजीवनयनं दरेदनुसायक भक्तविपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी दशरथ जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी के जुगल पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मदिपा महावीर बीनवहु हनुमान राम जासु जस आप बखान प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धनम जासु हृदय आधार बसहि राम शरणागधर कुंद इंदु समुदय उमारमन करुणामय जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन सिया राम मय सब जग जाने सिया राम सब जग जाने प्रभु प्रणाम जोई जुग पाए श्री रामचंद्र कृपालु भजन भव कैराम श्री रामचंद्र कृपालु भजन भव कैराम नवकंजलोचन कंज पद कंजा नवकंजलोचन कंज पद
रघुनंदन राम राम श्री राम भरताग्रज राम श्री राम राम कर्ण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वतसा श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव गोविंद दामोदर माधवी नमोस्तुते सविशाल बुधे कुल्लारविंदा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयं तदेकं वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं श्री
कृष्णं वन्दे गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आय हनुमंत विराजे अन कथामती अनुसार प्रेम सहित गादी धरू पधारे पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की तेगी अवसर से आतर आई गिरिजा पूजन जन सब उपमा कभी रहे जुटाई कहीं पट करो भाई देह रघुवंशी नगर सहज सुभाव मन को पंथर पद धरई मन को पंथर पद धरई। परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान ने असीम कृपा द्वारा प्रत्येक देवताओं ने देवीओं ने असीम कृपा द्वारा संत महापुरुषों शुभ आशीष द्वारा अहिया भंडारिया गाँव ने आंगणे माँ खोड़ना धामनी सानिध्य अंदर बेसीने आजे भगवान रामजीना चैत्रना मंगलमय चैत्रनी 5મા દિવસની કથાનો આપણે આરંભ કરી રહ્યા છે। ગઈકાલે સાંજના આપણે જોયું કે રામજી લક્ષ્મણજી બંને ભાઈઓ બગીચામાં પુષ્પ લેવા માટે ગયા। વિશ્વામિત્રએ કહ્યું કે મહારાજ જાઓ આપણા ભગવાનની પૂજા વિધિ માટે થોડા ફૂલ લઈ આવો। બંને પુષ્પ નિમિત્તે બાના નિમિત્તે બગીચામાં આવે છે અને સુંદર બગીચામાં ફૂલ ખીલાયું એવું વર્ણન લખ્યું છે કે ભગવાન રામજી લક્ષ્મણજીનો પ્રવેશ બગીચામાં થયો એટલે પ્રત્યેક ઝાડવાઓ નવપલ્લિત બન્યા છે, નવા નવા પાન આવ્યા છે, નવા નવા ફૂલ ખીલ્યા છે। ઝાડ છે એ જળ છે પણ જળની ચેતના પુરાણી છે। રામજી એટલે જ્ઞાન, લક્ષ્મણજી એટલે વૈરાગ્ય અને જનકજીનો બગીચો એટલે યોગીનો બગીચો છે। સાધના કરતા કરતા જ્યારે જીવની સ્થિતિ યોગની કક્ષાએ પહોંચી જાય, યોગ સુધી પહોંચી જાય ત્યારે એની અંદર નવા નવા વિચારો, નવી નવી ઉપાસનાઓ કરવાની તમન્ના જાગૃત થાય। રામ લક્ષ્મણજીનો પ્રવેશ થયો અને યોગીના બગીચામાં વૃક્ષો નવપલ્લિત બન્યા, પ્રભુત્વ દેખાયું અને થોડી વાર માટે ભગવાન રામજીએ જનકજીના બગીચાનું વર્ણન વખાણ કર્યું છે। હે લક્ષ્મણજી, કેટલો સુંદર બાગ છે જનક રાજા, એટલા બધા સુંદર પુષ્પો ખીલ્યા છે અને દરેક પક્ષીઓ અલગ અલગ અવાજથી કીર્તન ગાતા હોય, હરિનામ ગાતા હોય એવો સંકેત થઈ રહ્યો છે। જળમાં ને ચેતનની અંદર ઈશ્વર તત્વ દેખાયું છે। ભગવાન રામજી એ ફૂલ વીણે છે, ટોપલીને ફૂલ આપે, લક્ષ્મણજીના હાથમાં ટોપલી એક એક ફૂલ મૂકતા જાય। એમાં સીતાની સખીઓ સાથે ત્યાં આવે, તે અવસર સીતા આઈ गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीताजी ने माता सुमीना जी कही बेटा आप जाओ भवन की पूजा करी आओ। पूजा पर थाल से
હાથમાં જળની જારી છે, સહેલીઓ સાથે છે અને સુંદર ભગવાનનું સંકીર્તન કરતા કરતા આવે છે. પણ સીતાજી એના પગમાં સોનાની ચાંદરીઓ પહેરી, નુપુર સોની ધોની, નુપુર નામ ચાંદર, કંકણ નુપુર સોની ધોની, સોનાની જે ચાંદરીઓ પહેરી છે એનો મીઠો અવાજ આવે. અવાજને સાંભળી લક્ષ્મણજી પાછું વાળીને જોયું, અવાજ શાનો? કોઈ એકદમ મીઠો અવાજ આવે. પાછું વાળીને જોયું તો સુંદર સ્વરૂપમાં જાનકીજીને જોયા છે. હાથમાં પુષ્પનો અને પૂજાપાનો થાળ છે, એક હાથમાં જળની જાડી છે, એના મુખમાં હરિનામનું કીર્તન ચાલી રહ્યું છે, સાથે સહેલીઓ છે. લક્ષ્મણજી જાનકીજીને જોયા એટલે ભગવાને કીધું કે હવે પુષ્પ તોડતા નહીં હમણાં. કેમ પુષ્પ નહીં તોડશો? જુઓ કોણ આવ્યું. લક્ષ્મણજી ભગવાનને સંકેત કરે છે કોણ આવ્યું તપાસ કરો. તો લક્ષ્મણજી શા માટે આવું કીધું? તમે આમ જુઓ કોણ આવ્યું. ભગવાનનો ખ્યાલ નહીં ગયો. લક્ષ્મણજી છે વૈરાગી છે અને સીતાજી છે ભક્તિ છે. ભગવાન રામજી એ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનને વૈરાગી પુરુષ ભક્તનું ઓળખાણ કરે, પરિચય આપે. તાત જનક તનયાય સોઈ જય કારિંધનું જગ્ય હોય. પ્રભુ જેના માટે યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે, રાજા મહારાજાઓને બોલાયો છે, વિશાળ મંડપ બનાવ્યો છે, બધી સુવિધાઓ કરી છે, એ જાનકીજી આ મંડપમાં આવી રહ્યા છે. આવો પરિચય લક્ષ્મણજી ભગવાનને આપે છે. લક્ષ્મણજી એટલે જ્ઞાન, સીતાજી એટલે ભક્તિ, અને લક્ષ્મણજી એટલે વૈરાગ્ય, સીતાજી એટલે ભક્તિ, અને લક્ષ્મણજી એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનને ભક્તિની ઓળખાણ કરાવે. ભગવાને જાનકી સામે જોયું તો ખરું, પણ જોયા પછી બોલ્યા કે હે લક્ષ્મણજી, આ સીતાજીની જે સુંદરતા છે, આનું સુંદર જે સ્વરૂપ છે, એનું વર્ણન કઈ ભાષામાં કરું, કયા શબ્દમાં કરું? એનું વર્ણન કરવા માટેના જે શબ્દ મારે વાપરવા છે એ શબ્દ મને મળતા નથી. સુંદર સ્વરૂપ, સુંદરતા મરજાદ ભવાની. રામજી કહે છે હે લક્ષ્મણજી, કેટલું બધું સુંદર સ્વરૂપ છે, અને વખાણ કર્યા છે. પણ વખાણ કર્યા પછી ભગવાન આમ અવળું ફરી ગયા. લક્ષ્મણજી, મારી થોડીક ભૂલ થઈ ગઈ. શું? આપણી રઘુવંશનો એક સિદ્ધાંત એવો છે કે કોઈ પણ સ્ત્રીની પ્રશંસા કે વખાણ ન કરવા જોઈએ, કરાય નહીં. અનૈતિક કાયદો છે. આજે મારી કેમ ભૂલ થઈ ગઈ? વખાણ કેમ થયા? રઘુવંશીના કર સહજ સુભાવ મન રઘુવંશી રાજાઓનો સિદ્ધાંત છે, રઘુવંશી રાજકુમારનો એક નિયમ છે કે પર નારી સામે દૃષ્ટિ ન કરાય, એના વખાણ ન કરાય, એની પ્રશંસા ન કરાય. અમારી ભૂલ કેમ થઈ ગઈ? લક્ષ્મણજીએ કીધું પ્રભુ તમારી ભૂલ નથી. કેમ? તમારો કોઈ દોષ જ નથી. તમને મેં કીધું કોણ આવ્યું, તમે ક્યાં જોયું? તમને ખબર ન હતી. તમને પરિચય મેં આપ્યો છે કોણ આવ્યું, કારણ કે હું વૈરાગી છું. અને જો ભક્તિ પ્રગટ થયા હોય તો વૈરાગીઓએ જ્ઞાનીને ઓળખાણ કરાવવી જોઈએ, એટલે મેં કરાવ્યું. એમાં તમારો દોષ નથી. બીજી વાત, રઘુવંશી રાજાઓથી બીજી નારીની પ્રશંસા ન કરાય, વાત બરાબર છે. પણ તમે જે વખાણ કર્યા છે ને એ વૈરાગીને આગળ રાખીને કર્યા છે. પેલો વૈરાગી આગળ ઊભો છે, પછી તમે એની પ્રશંસા કરી છે. એટલે વૈરાગીને આગળ રાખી, વૈરાગને પોતાની આંખમાં રાખી, અને કોઈ નારીની પ્રશંસા કરવાનો કોઈ દોષ નથી. બીજી વાત એ કે લક્ષ્મણજીએ સીતાજીને પહેલી જ વાર જોયા છે. એ સીતાજી ઓળખી કેમ ગયા? સીતાજી એ ખબર કેમ પડી? ક્યારે મળ્યા નથી, કોઈ મુલાકાત થઈ નથી, કોઈ પરિચય ઓળખાણ નથી. તો
એને ખબર કેમ પડી? સીતાજીએ ખાતરી કેમ કરી? સીતાજી જે છે એ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે, સાક્ષાત ભક્તિ છે. અને જેની પાસે પૂર્ણ વૈરાગ્ય હોય એ ભક્તિને ઓળખી શકે છે. જેની દ્રષ્ટિમાં, જેના વિચારોમાં, જેના વર્તનમાં પવિત્ર વૈરાગ્ય હોય એને ભક્તિની ઓળખાણ તુરંત થઈ જાય. એની દ્રષ્ટિ જ પવિત્ર છે, એ ઓળખાણ એને ભક્તિની થઈ ગઈ છે. लक्ष्मण ने भगवान के गए लक्ष्मण दी सब उपमा कबीर है जुटारी कहीं पर तरो बई देह कुमारी. सीताजीना સ્વરૂપની મારે પ્રશંસા કરી તો બરાબર, મારે એને કોઈ ઉપમા દેવી જોઈએ કે સીતાજી કોના જેવા લાગે. પણ દુનિયામાં એવો કોઈ પદાર્થ વિદ્વાન લોકોએ રચ્યો નથી કે જેની ઉપમા હું આપી શકું. સીતાજી માટે સીતાજી જ છે. આ બાજુ સીતાજી ત્યાંથી નીકળી ભવાનીના મંદિરમાં જાય છે. રામ લક્ષ્મણની પુષ્પ લઈ અને જાય છે વિશ્વામિત્ર તરફ. વિશ્વામિત્રજી એનું નિત્યકર્મ કરી રહ્યા છે. બે ભાઈઓ બગીચામાંથી આવ્યા છે. આવીને બે ભાઈઓ વિશ્વામિત્રજીને વંદન કર્યા, નમસ્કાર કર્યા. વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું, મહારાજ ફૂલ લઈ આવો. હા, ફૂલ લઈ આવ્યા. હવે આ બધું સીતાજી એ ભવાનીના મંદિરમાં ગયા છે અને પોતાની પાસે જળની જે જારી છે એ જારીથી પંચામૃતથી પાર્વતીજીની મૂર્તિ, ભવાનીની મૂર્તિની પૂજન વિધિ કરે. એ પંચામૃતથી જળથી દ્રવ્યથી પૂજન વિધિ કરી છે. અને પછી ભવાનીને ચાંદલો કર્યો છે, પુષ્પની માળા પહેરાવી છે, હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે. જાનકીજીએ સુંદર શબ્દોમાં પાર્વતીજીની સ્તુતિ કરી છે. આ સ્તુતિ જે છે એ 6 શ્લોકમાં છે. 6 ચોપાઈમાં સીતાજી બોલ્યા છે, તુલસીજી લખ્યું. દેવી પુંજ પદ કમલ તુમારે, દેવી પુંજ પદ કમલ તુમારે, શૂન્ય મુનિ હોય સંત સુખારે. કોઈ પણ દેવતાને દેવીની પૂજા સંતો કરે છે, વૈરાગીઓ કરે છે, તપસ્વીઓ કરે છે, મનુષ્ય કરે છે. સુંદર મુનિ, સુર કહેતા દેવતાઓ, નર કહેતા મનુષ્ય, સંતો, સાધુ, તમામ દેવ મૂર્તિની પૂજા કરે. દેવીઓ દેવો મૂર્તિ પૂજનનો મહિમા વર્ણ્યો છે. દેવી પુંજ પદ કમલ તુમ્હારે. સંસારમાં માણસના મનને એકાગ્ર કરવા માટે, ચિત્તને ભગવાન સાથે જોઈન્ટ કરવા માટે, જોડવા માટે આ મૂર્તિની રચના કરવામાં આવી છે. મૂર્તિ પથ્થરની બને, લાકડાની બને, માટીની બને છે. પણ એ મૂર્તિ જે છે એ બનાવનાર આપણે છીએ. એનો ઘાટ આપણે બનાવ્યો છે, પણ એમાં પ્રાણ વેદ મંત્રથી પુરાય છે. અને વેદ મંત્રથી એમાં પ્રતિષ્ઠા થાય પછી કોઈ પણ માણસ શ્રદ્ધાથી પૂજન કરે તો એને ક્યારેક દર્શન થાય છે. આવું વર્ણન લખ્યું. દેવી પુંજ પદ કમલ તુમ્હારે, સુંદર મનુષ્ય હોય સુગારે. આ ઋષિ મુનિઓએ અને સંતોએ આપણને સંકેત કર્યો છે એટલે આપણે મૂર્તિઓને માણીએ. આપણી બનાવેલી મૂર્તિ છે, એમાં ઈશ્વર છે. અને એ જળ મૂર્તિ પણ જીવના કામ કરે છે. આજે હું તમે આ જગ્યામાં મંદિરની સામે બેસીને આટલા વર્ષો સુધી કથા કરી, આપણી તાકાત બહારની વાત છે. કરે છે કોણ? કરાવે છે કોણ? માતાજી કરાવે, દેવી કરાવે, સંત કરાવે. જે મંદિરમાં જે દેવતા દેવી મહાપુરુષો બેઠા છે એની પ્રેરણાથી, એની ઈચ્છાથી, એના આશીર્વાદથી, એના સંકેત આ કામ થયું. હું તમે તો નિમિત્ત બન્યા છે, આપણું કંઈ છે જ નહીં. એવા તમને પૈસા આપે, એવો તમને વ્યવહાર આપે, એવું તમને સુખ શાંતિ આપે તો તમને આવો વિચાર આવે. અને દેવી દેવતા આપણને વિચારો આપે, આ મળ્યું છે એ અયોગ્ય જગ્યાએ વાપરજો, સંકેત કરે. હવે સીતાજી 2 હાથ જોડી અને ભવાનીની મૂર્તિની પૂજા કરે.
એને સ્નાન કરાવ્યું, ચંદન લગાવ્યું, કંકુનો ચાંદલો કર્યો, પુષ્પની માળા પહેરાવી અને સીતાની સ્તુતિ બોલે છે ત્યારે એની આંખ બંધ છે, હાથ જોડેલા છે, હૃદય સાથે હાથ જોઈન્ટ કર્યા છે. એટલે સીતાજી હૃદયની અંદર ભગવાન માતાજી કરે એ પ્રેરણા કરે, પછી અંતરથી સ્તુતિનો શબ્દ નીકળે, હૃદયમાંથી નીકળે. હૃદયથી તમે કોઈ પણ મૂર્તિની પૂજા કરો તો 100% તમારું હૃદય દ્રવિત થઈ જાય, એમાં ઉભરો આવે છે અને ઉભરો તમારી આંખમાં દેખાય છે. આ સંકેત એ કર્યો છે કે સીતાજીની બે આંખો બંધ છે, હાથ જોડેલા છે અને સ્તુતિ કરે છે ત્યારે પાર્વતીના ગળામાં જે પુષ્પની માળા હતી એ માતાજીના ગળામાંથી એકદમ ઉચકીને બહાર નીકળી અને સીતાજીના ખોળામાં પડી. આ તો સંકેત આશીર્વાદ દીધો. સીતાજી બહુ પ્રસન્ન થયા છે અને હવે કહે છે કે હે માં, તારી સ્તુતિથી મને અંતર દ્રવિત થયું છે, મારા આંખમાં હરખ ભરાયો. ગિરિજા ભવાની શિવરંજની માતુ ભવાની વેદવાહિની જય જય ગિરિવર રાજ કિશોરી. આંખમાંથી આંસુ વહે છે, બે હાથ જોડેલા છે, મુખમાંથી શબ્દ બોલે, હે માં, તું પર્વતરાજ હિમાલયની દીકરી છે. જય જય ગિરિવર રાજ કિશોરી જય મહેશ મુખ ચંદ્ર ચકોરી. તો પર્વત રાજા હિમાલયની પુત્રી છે. હિમાલય જે છે એ પર્વતનો રાજા છે, એની તું દીકરી છે અને તને શિવજીના પત્ની છો. જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે, જગતનું હિત કરવા માટે, જગતનું ભલું કરવા માટે તને મૂર્તિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. નહીં તવ આદિ મધ્ય અવસાન, તારો જન્મ નહીં, તારું મૃત્યુ નહીં, તું અવિનાશી છે. સીતાજી બોલે, નહીં તવ આદિ મધ્ય અવસાન, અમિત પ્રભાવ વેદ નહીં જાના. તારું શું પ્રભુત્વ છે, તારામાં કેટલી તાકાત છે, કેટલી શક્તિ છે, એ તો વેદો નથી કહી શક્યા, કોઈ જાણી શક્યું જ નથી. નહીં તવ આદિ મધ્ય અવસાન, તારો પ્રારંભ નહીં, તારો મધ્ય સમય નહીં, તારો મૃત્યુ નહીં, અવિનાશી છે. નારદ બચન સદા સુખી સાગા. હે માં, હવે મને નારદજીએ જે સંકેત કર્યો હતો, મને સૂચન કર્યું હતું એ મને અત્યારે યાદ આવે છે. સીતાજી નાના હતા ત્યારે એના મહેલમાં બેઠા હતા, સવારનો ટાઈમ છે, ત્યાં ઓચિંતા નારદજી આવેલા. પાર્વતી ઉભાથી નારદજીને પગે લાગ્યા. નારદજી આશીર્વાદ આપ્યો કે જાઓ, તમારી મનની કામના પૂરી થઈ જાય. નારદ બચન સદા સુતી સાગા, સો બરુ મિલગી જાય મનુરાગા. મને નારદજી એમ કહેલું કે તમે રોજ બગીચામાં ભવાનીની પૂજા કરવા જજો અને એક દિવસ તમે પૂજા કરવા જશો ત્યારે તમારો પતિ બનવાનો છે, એ પુરુષ તમને ત્યાં મળશે. તો આજ સીતાજીને કોણ મળ્યું છે?
રામ દર્શન થયું. બગીચામાં પુષ્પ લેવા માટે રામજી લક્ષ્મણજી આવ્યા અને પૂજન વિધિ માટે ભવાનીની પૂજા માટે જાનકીજી આવ્યા. સંકેત કર્યો છે. નારદ બચન સદા સુખી સો બરુ મિલાવી જાય મનોરા. મને નારદજીએ કહેલું કે તમારો પતિ જે બનવાનો છે એ તમને રોજ પૂજા કરવા જશો ત્યારે એક વાર તમારી મુલાકાત થશે. તમને કોઈ પ્રત્યે પ્રેમ નહીં થાય પણ એ પુરુષને તમે જોશો ત્યારે તમારી આંખમાંથી ઉભરો આવશે, આંસુ એવા લાગશે, તમારી વાણી અટકી જશે. તો સીતાજીએ રામ દર્શન કર્યું પછી શું કરવું એને ભૂલાઈ ગઈ. પોતાની આંખમાં રામ રૂપ ગોઠવાઈ ગઈ. સતત આંસુ વહે છે અને એ આંસુ સાથે માં ભવાનીને કહે છે, માં આવું મને નારદે વચન આપ્યું હતું. એ વખતે એ ભવાનીની મૂર્તિમાંથી અવાજ આવ્યો, સુનું સિય સત્ય આશીષ. પેલી સીતાજીએ સ્તુતિ કરી ત્યારે માં ભવાનીના ગળામાંથી હાર પહેરાવ્યો હતો એ હાર ઉચકી બહાર નીકળી અને સીતાજીના હાથમાં પહોંચી ગયો. આ સંકેત થયો. આ શબ્દ પેલો આપી દીધો. હે મોઢાથી દે બોલે સંકેત કર્યો છે, ચમત્કાર થયો છે. મુક્તિ બોલે કે સીતાજી હું બોલું છું. સુનું સિય સત્ય આશીષ મારી પૂજગી મન કા મના તુમારી. કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ મૂર્તિની પૂજા કરે, મેં મને વાત કરી કે મૂર્તિ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. વેદોને માન્ય, પુરાણોને માન્ય, સંતોને માન્ય, મહાપુરુષોનું માન્ય રાખેલી વસ્તુ છે. અને આ બધા વેદ પુરાણ શાસ્ત્ર અને મહાપુરુષોના સંકેતી મૂર્તિમાં વેદ મંત્રથી એનું પ્રતિષ્ઠા રહે, પ્રાણ પુરાય. એ મૂર્તિમાં ભગવાન છે. જે સ્વરૂપની તમે પૂજા એમાં ભગવાન છે, એ રૂપ એમાં છે. પણ એ રૂપને પ્રગટાવવું છે, એ સ્વરૂપને જે પ્રગટ કરવું એ આપણા હાથમાં છે. વાટ હોય, દિવેલ હોય, બાકસ હોય, પણ પેટાવાનું કામ કોનું છે? ઘી પૂરેલું છે, વાટ બનાવેલી છે, બાકસ બાજુમાં જ પડ્યું છે, પણ બાકસની મેળે પેટાવી દે ખરી? પેટાવાની કોશિશ આપણે કરવાની છે. ભગવાન છે પણ એમાં ચેતના પૂરવાનું, એને પ્રસન્ન કરવાનું કાર્ય આપણું છે. માણસ કરી શકે છે. સીતાજીએ મૂર્તિના ગળામાં પુષ્પનો હાર પહેરાવ્યો હતો. એ હાર ઉછળીને બહાર નીકળ્યો હતો અને આંખ બંધ હતી, આંખમાંથી આંસુ વહેતા હતા, મુખમાંથી પ્રાર્થના થતી હતી. એ હાર ઉચકી અને સીતાજીના ગળામાં પહોંચી ગયો. ઓટોમેટિક ચમત્કાર થયો છે. અને હવે મૂર્તિ બોલે છે. તમે સાચા મનથી કોઈ પણ ભગવાનની જ્યારે પૂજા કરતા હોય ત્યારે તમે રોજ કરો છો ને પૂજા કે નહીં? કરતા તો હું માનું છું. તમે રોજ પૂજા કરો અને તમે રોજ ભગવાનને ફૂલ ચડાવો રોજ. પણ જ્યારે તમારું કંઈક ભૂલું થવાનું હોય, તમને કંઈક લાભ થવાનો હોય, તમને કંઈક આનંદ મળવાનો હોય, તમને કોઈ મહાપુરુષનો કે કોઈ યોગીનો સંત સંગ મળવાનો હોય તો તમારું ચડેલું પુષ્પ તમારા હાથમાં આમ નીચે પડી જાય. તમે સાવધાનીથી ચડાવ્યું છે પણ મૂર્તિ તમને આશીર્વાદ દે છે કે તમારી કોઈ મનની ઈચ્છા ને જાવ પૂરી થઈ જશે. આ એક સંકેત છે. પણ ફૂલ આમ ધ્યાનથી મૂકવાનું, દબીને બરાબર પણ એમ નહીં મૂકવાનું. દબીને તમે મૂકો અને પ્રાર્થના કરો અને તમારી પ્રાર્થના કરતા કરતા તમારી આંખમાં હરખના આંસુ આવે, વાણી અટકી જાય તો માંડ્યાનો હવે થોડી વારમાં અને ત્યાં પુષ્પ પડ્યું જ હોય. સંકેત તમારો લાભ નક્કી છે. સીતાજીની મૂર્તિ આશીર્વાદ દે કે જાઓ, મારો આશીર્વાદ આપું છું. સુનું સિય સત્ય આશીષ હમારે
હું આસ્વાદ આપું છું કે પૂજ હિ મન કામના તમારી. અત્યારે તમે જે ઈચ્છા લઈ અને અહીં આવ્યા છો અને મારું પૂજન કર્યું છે એ તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે. આવું મૂર્તિ બોલી છે, એવું રામાયણમાં લખ્યું છે. મેં સાંભળ્યું નથી. રામાયણમાં લખ્યું છે, હાથું તો હોય. તમને ન લાગે મૂર્તિ કઈ થોડી બોલી હોય? મૂર્તિ બધા સંકેતો મૂર્તિમાં છે. ચમત્કાર આપે, આશીર્વાદ બોલે, તમારું ભલું મૂર્તિ કરી શકે. એ મૂર્તિની અંદર જે ચેતનાઓ છે એ ચેતનાઓને પ્રગટાવવા માટે તમારે કંઈક ઉપાસનાઓ કરવી પડે છે. ચેતનાથી ભરપૂર છે. એ ચેતનાઓને પ્રગટ કરવા માટે તમારે સાધના કરવી પડે છે. એના માટે જપ કરવા પડે છે, એના માટે ભજન કરવું પડે, ઉપાસના કરવી પડે છે. મૂર્તિ ભગવાન તો અને એ ચેતનાઓ તમને ક્યારેય પણ તકલીફ નહીં આપી શકે. તમારું ભલું થશે. મૂર્તિમાંથી અવાજ મળ્યો, જાઓ પૂજ હે મનોકામના તમારી. આજ હું તમને મનથી એવું એટલું બોલું છું કે તમારી જે તમન્ના લઈને તમે આવ્યા છો એ તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ જશે. તો સીતાજી કઈ છે ને આવ્યા છે? સીતાજી જ્યારે બગીચામાં ભવાનીની પૂજા માટે આવ્યા ત્યારે રામ સ્વરૂપ જોયું છે. શ્યામ રૂપમાં રામ લક્ષ્મણજી બે ભાઈ નજર. લક્ષ્મણજી ટોપલી ઉભા છે અને ભગવાન ફૂલ છૂટી રહ્યા હતા. લક્ષ્મણજી આમ સંકેત કર્યો, જો કોણ આવ્યું છે? તા તતા નહીં. કારણ સીતા રામજીને પૂછ્યું, આ કોણ આવ્યું છે? ભગવાનને ખબર નહોતી. લક્ષ્મણને સંકેત કર્યો, કોણ આવ્યું છે? અને ભગવાને સામે જોયું એટલે રામ દર્શન થયું. રામ દર્શન થતાની સાથે એની આંખમાં આંસુ આવ્યા છે, વાણીમાં રામ નામ શરૂ થઈ ગઈ. અને મનથી સીતાજીએ નક્કી કર્યું કે મને એવું લાગે છે કે મને ક્યારે કોઈ વ્યક્તિ પર લાગણી પ્રેમ ન થાય, ક્યારે કોઈ પ્રત્યે પ્રેમ ન થાય. આ શ્યામ રૂપની અંદર મને પ્રેમ થયાનું કારણ શું છે? એટલે હવે યાદગીરી આવી કે પાર્વતીજી મને એમ કહ્યું હતું કે તમારી મનોકામના પરિપૂર્ણ થશે તો આજ મારા પતિ બનવાના છે. સીતાજી એ ભગવાનની પૂજા કરી છે અને મૂર્તિમાંથી એવો સંકેત થયો છે કે પૂજય મનોકામના તમારી. જાઓ, તમે મારી પૂજા કરી છે, મારી સ્તુતિ કરી છે, તમારી મનની તમન્નાઓ પૂરી થઈ છે, જાઓ. આ સીતાજીના મનમાં રામજી મળે એવી તમન્ના છે. મૂર્તિ બોલી ગઈ, સીતાજી ખુશ થયા અને એ પૂજા વિધિ પૂરી થયા. સીતાજી એના મહેલમાં ગયા. બંને ભાઈઓ એ પુષ્પ લઈને વિશ્વામિત્રજી તરફ ગયા. આ બધું રામજી, લક્ષ્મણજી અને વિશ્વામિત્રજી નિત્ય પૂજન કર્યું. જનકપુરમાં એવા સમાચાર મળ્યા છે કે ગઈકાલે બગીચામાં જે અયોધ્યાના મહારાજના બે દીકરાઓ વિશ્વામિત્ર સાથે હતા એ બગીચામાં ઉતર્યા. અહીંયા વિશ્વામિત્રજી બેઠા છે, બંને ભાઈઓ બેઠા. રામ લક્ષ્મણજી બંને ભાઈઓ પરસ્પર ચર્ચા મળ્યા, વાતો મળ્યા હતા. એટલે વિશ્વામિત્ર બધું શું બે ભાઈઓ વાતો કરો એ છે? ના પ્રભુ કઈ છે તો નહીં. ભગવાને કહ્યું, મહારાજ નાત લખનપુર દેખ ન ચાહે. મહારાજ કઈ છે તો નહીં, પણ લક્ષ્મણજીને જનકપુર જોવાની ઈચ્છા છે. જનકપુરનું દર્શન કરવાની જિજ્ઞાસા છે. જો તમે કહેતા હોય તો હું દર્શન કરાવો ને લઈ જાઓ, દેખાડાયો નગરી. ભગવાનને બોલાય તો ગયું છે, પણ પછી પાછું મન વાળી લીધું છે. વિશ્વામિત્રએ કીધું કે રામ તમે એમ કહો છો કે હું દર્શન કરાયું જનકપુરીના, પણ તમે તો જનકપુરમાં પહેલા વહેલા આવ્યો છો, તમે નગર જોયું તો નથી. જેને જોયું હોય એ જ એમ કહી શકે કે હું બતાવ્યો. તો તમે કેમ બતાવશો? તમે તો પહેલા વહેલા આવ્યા છો. તો ભગવાન એ થોડો વિચાર અટકી ગયા થોડા અને વિચાર્યો કે મેં થોડી ઉતાવળ તો કરી છે. મારે ઉતાવળ એમ ને કે હું બતાવ્યો ન કહેવાય, અમે જોયા આવીએ બે ભાઈઓ જઈએ. વિશ્વામિત્રજી સમજી ગયા છે
કે બે ભાઈઓને જનકપુરની નગરી જોવાની ઈચ્છા છે, એટલે હસતા હતા, જાઓ ભાઈ, બે ભાઈઓ નગર જોઈને જલ્દી પાછા આવો. હસતા હતા. વિશ્વામિત્રજીએ મંજૂરી આપી. બે ભાઈઓ તૈયાર થયા છે. વિશ્વામિત્રને વંદન કરી અને હવે બે ભાઈઓ જાય છે. જનકપુરની બજારમાં બંને ભાઈઓનો પ્રવેશ થયો. એટલે આખું જનકપુર ના સમાચાર મળી ગયા કે ગઈકાલે બગીચામાં જે રાજકુમારો વિશ્વામિત્ર સાથે ઉતર્યા હતા એ નગરમાં આવ્યા છે. એટલે આખું જનકપુર સમાજ દર્શન માટે નીકળ્યો. બે ભાઈઓ બાજુ નીકળ્યા છે. સામે ગૌરદેવનું સ્વરૂપ છે, સુંદર રૂપ છે. ખભા પર ધનુષ્યમાન છે, ધનુષ રાખેલા, હાથમાં બાણ છે, મસ્તક પર મુંગટ, જો કપાળમાં તિલક છે, કેસરી વાઘાઓ પહેરેલા છે, બાજુબંધ બેરખાઓ પહેરેલા, સુંદર સ્વરૂપ છે ભગવાન. જનકપુરી જે છે ભક્તિ રૂપી નગરી છે અને ભક્તિ રૂપી નગરીમાં નરનારાયણના રૂપમાં ભગવાન પ્રવેશ કરે. તુલસી તો એવું લખ્યું છે કે પૂર્વ દિશામાં જેમ સૂર્ય ભગવાન ઉગે અને સૂર્યના ઉગવાથી સમગ્ર વિશ્વનો અંધકાર દૂર થઈ જાય, એમ જનકપુરની બજાર આજે પ્રકાશિત બની ગઈ. તમામની આંખો અંજાઈ ગઈ અને એક જ વાત, વાહ પ્રભુ, આ કેટલું સુંદર બાળકોનું રૂપ છે. આ બાળકો ક્યાંથી આવ્યા છે, કોના હશે, શું કામ આવ્યા છે? આટલી બધી સુંદરતાને જોઈ આખો જનકપુર સમાજ આનંદિત બન્યો છે. મહેલની અટારીઓમાંથી બધી સહેલીઓ સખીઓ દર્શન કરી કોઈના હાથમાં ફૂલ છે, કોઈના હાથમાં ચોખા છે, બધા વધાવવા લાગ્યા. આ શું નીકળ્યું? કોઈ દાસી દોડતી ગઈ અને સુનીના મહારાણીજીને એમ કહ્યું કે માં, તમને ખબર છે જુઓ બધામાં માણસો માતું નથી, આખી બધા ભરપૂર, શું થયું જુઓ તો ખરા. સુનીનાજી બારીને ખોલી નામ જોયું, સૂર્ય અને ચંદ્ર ઉગ્યા હોય એમ બે ભાઈનો પ્રકાશ પડે. ચારે બાજુ લોકોની કતાર થઈ ગઈ છે. કોઈના હાથમાં ફૂલ છે, કોઈના હાથમાં ચોખા, દઈ દેકાર. રામજીનું સ્વરૂપ જોઈને સુનીનાજી એટલું જ બોલ્યા કે હે સખી, આ છે કોણ? તો સખીએ કીધું ગામ એવું સાંભળ્યું છે, બહુ ખાસ ખબર નથી, પણ એવું જાણવા મળ્યું છે કે અયોધ્યાના મહારાજના બે દીકરાઓ છે, એક મહાત્મા સાથે આવ્યા છે અને બગીચામાં ઉતારથી બે ભાઈઓ નગર જોવા માટે આવ્યા. બીજી સખી દોડતી આવી કે રામ લક્ષ્મણજી એવા બેના નામ છે, અવધના બંને રાજકુમારો. સુનીનાજીને કોઈએ વાત કરી કે રામ લક્ષ્મણજી એવા બેના નામ છે, એટલે સુનીનાજી આંખમાંથી આંસુ ના પાડવા કે બહુ જનકજી ભૂલ તો બહુ કરી નાખી. કેમ? આવા સુંદર રાજકુમારો દુનિયામાં હતા, એની જાણ નહોતી આપણને. આવું બધું કરાય નહીં, આપણી દીકરી એને આપી દેવાય છે. અને હવે નક્કી થઈ ગયું છે, જાહેરાત થઈ ગઈ, સંવરણની રચના નક્કી થઈ ગઈ. હવે શું થશે? આખી નગરીને જોઈ અને બે ભાઈઓ ફરવા લાગ્યા. એમાં આગળ જતા જતા બધા પહેલાં તો કોઈ પૂછ્યું નહીં, એમાં પુરુષો હતા, બાળકો હતા, બધું હતું, કોઈ પૂછ્યું નહીં. પણ જનકપુરના બાળકો છે બહાર ગયા એટલે બાળકોએ પૂછ્યું કે તમે ક્યાંથી આવો છો ભાઈ? ભગવાને કહ્યું ભાઈ અમે તો અયોધ્યાથી આવ્યા છીએ, બગીચા મુદ્રા. તમે શું કામ ગામમાં નીકળ્યા બજારમાં? કઈ અમને ખબર નથી, આ નગરી જો ના દર્શન માટે અમે આવ્યા છે. તમે નગરી જોઈ છે કે ના? પહેલા વાર આવ્યા છે. તો બાળકો કે અમે દેખાડવા માટે ભેગા આવી, તમે ન જોયું હોય તો અમે રસ્તા બતાવીએ, અમારી પાસે પાછા આવો. બહુ સારું, તો મને કોઈને પૂછવું નહીં. એ આગળ બાળકો પાછળ બંને ભાઈઓ જનકપુરની બજારમાં નીકળ્યા હતા. એ રીતે બજારમાં પુરુષો પણ છે, સ્ત્રીઓ છે, બાળકો છે. કોઈએ ન કીધું, બાળકોએ જ કીધું તમે ભેગા આવીએ. આગળ આગળ બાળકો ઓળખાણ આપતા જાય, પરિચય કરાવતા. આ જાનકી મહેલ, આ જનકજીનો મહેલ, આ બજારો, આ બધી અટારીઓ બધું દેખાતું. બાળકો આગળ આગળ ચાલી અને રામ લક્ષ્મણજીને જનકપુરનો પરિચય આપ્યો છે. આગળ બાળકો છે, પાછળ બધી રામજી લક્ષ્મણજી છે, પાછળ બધી સ્ત્રીઓ છે, એની પાછળ બધા પુરુષો ધીમે ધીમે હાલ્યા. આખી બધા ભીડ થઈ ગઈ છે. પુરુષોએ કંઈ ના પૂછ્યું, પણ સ્ત્રીઓ જે હતી એ પરસ્પર વાતો મળી કરવા.
આ દીકરાઓ કોના હશે ને ક્યાંથી આવ્યા હશે ને કોને ઘરે આવ્યા હશે ને શું કામ આવ્યા હશે ને કેટલું રોકાવાના છે ને શું કામ આવ્યા હશે. એ હાલતા હાલતા ભગવાનનો સમજે કે હવે અમારું આવી બન્યું. એટલે ભગવાને લક્ષ્મણજીનો હાલતા હાલતા હાથ પકડીને દબાવ્યો. હવે આપણી કઠણાઈ બેહવાની છે એટલે તું બોલીશ નહીં, અમને ધીમે ધીમે હારે રાખજે, પાછો ઓલીને જોતો નહીં. કારણ કે હમણાં પ્રશ્ન પૂછે અને આનો જવાબ તમે જો આપો તો હાલ સુધી જવાબ ખૂટશે નહીં, પ્રશ્નો ખોટવાના નથી. આપણે કંઈ બોલવાનું નહીં, છેલ્લે બધું હું સમજાવી દઈશ. એ બાળકો કોણ હશે ને ક્યાંથી આવ્યા છે ને કોને ઘરે આવ્યા છે ને શું કામ આવ્યા એ કાંઈ ભગવાન બોલ્યા હતા. આખી બધા પૂરી થઈ ગઈ, જોને બધું જોવાઈ ગયું. એ ભગવાન પાછા ફર્યા અને બહેનો સામે હાથ જોડીને ભગવાન બોલ્યા કે બહેનો, તમે કારના પરસ્પર વાતો કરતા હતા કે આ કોણ હશે ને ક્યાંથી આવ્યા છે ને શું કામ આવ્યા છે ને કોને ઘરે આવ્યા છે ને શું ક્યાં રોકાયા છે ને કેટલું રોકાવાના છે ને એના બાપુજીના બાના શું નામ હશે ને તો સાંભળી લો, અમે કોણ છીએ, શું કામ આવ્યા છે. મારું નામ રામજી છે, આ મારો નાનો ભાઈનો લક્ષ્મણજી છે. અયોધ્યાના મહારાજના અમે રાજકુમારો છીએ. અમે વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં આસુરી લોકોનો સંહાર કરવા માટે આવ્યા હતા. એમાં જનકપુરના સંયમની પત્રિકા આવી. અમે એ પત્રિકાને માન આપી સંયમર જોવા માટે દર્શન માટે આવ્યા છીએ. બગીચામાં અમે ઉતર્યા છીએ અને સંયમર જોવા માટે જ આવ્યા છીએ. અને હવે બધા અમે જોવા માટે નહોતી જોવા આવ્યા છીએ. તે વખતે બધી સ્ત્રીઓ જે હતી એને ભગવાનની પ્રાર્થના કરી કે હે ઈશ્વર, અમારી એક પ્રાર્થના છે તમને, બીજું તો કાંઈ અમારે જોઈતું નથી, પણ આ જે રામ નામની જે વ્યક્તિ છે એ અમારી જાનકીજીને પ્રાપ્ત થાય. મારા રાજાએ તો સંયમર ગોઠવ્યો છે. હવે સંયમરમાં તું કેમ થાય કેમ નહીં, અને કદાચ સંયમર થાય તો અમારી પ્રાર્થના એ છે કે આ મોટા રાજકુમાર રામજી છે નામ એ ધનુષ તોડે, અમારી જાનકીજીને પુષ્પમાળા પહેરાવે, એવી મારી ઈચ્છા એ ભગવાન તમે પૂરી કરજો. એમ આખી જનકપુરની વ્યક્તિઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. અને એક નિયમ છે કે આખું ગામ ભેગું મળીને એક ભગવાનને જો પકડી લે તો 100% ભગવાનને હાજર થવું પડે. આપણે બધા એક થાય નહીં, કાંઈ ભગવાન આવે નહીં. તકલીફ છે. માણસની એકતા એક મનથી બધા માણસો મળી અને એક જ ભગવાનને જો પકડી લે તો ભગવાનને 100% હાજર થવું જ પડે. આપણે કંઈ નક્કી નહીં, ઘડીક આપણે આને પકડી ઘડીક આને પકડી, આમાં કઈ મેળ પડ્યો નહીં, એટલે પાકું થયું નહીં. કઈ આખા જ ઘરના સભ્યો એક જ માતાજીને એક જ ભગવાનને પકડી લે તો એના ઘરમાં ભગવાનને અવશ્ય આવવું પડે. કોઈ ને કોઈ રીતે આવી શકે. પણ આપણે જેટલા વ્યક્તિઓ એટલા ભગવાન નોખો નાખતા હોય. એકને ઓલી સ્વામિનારાયણ ભગવાન હોય, તો એકને વિષ્ણુ ભગવાન હોય, તો એકને રામજી હોય, તો એકને રાધાકૃષ્ણ હોય, તો એકને ઓલી સુંદર ભગવાન હોય. મને નક્કી નથી. ભગવાન તો બધા એક જેમ નારાયણજી બધા એક જ છે, પણ એકતાથી ભગવાન મળે એ નક્કી વાત છે. એટલે આપણે પરેશાની બહુ ને આપણને ભરોસો છે નહીં. ઘડી ઘડીમાં આપણે મંતવ્ય ફર્યા કરે. પેલા રામજીનો પ્રેમ થાય, રામ કથા પૂરી થાય એટલે ભાગવત આવે, એ કૃષ્ણ પ્રેમ જાગે. એ કૃષ્ણનું પૂરું થાય તો શિવપુર આવે તો શિવપુર પ્રેમ જાગે. પાક્કું કાંઈ નથી. એક વસ્તુને પકડવાની અને બધાને પકડો તો બધા હરખું કરી આપે નહીં, એ તકે થઈ શકે નહીં. ભગવાન રામજી લક્ષ્મણજીને જોઈને આખી જનકપુરની વ્યક્તિઓએ સ્ત્રીઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે કે અમારી ઈચ્છાને હે ભગવાન પૂરી કરજો. અને આખું ગામ એક વ્યક્તિને જો પ્રાર્થના કરે, એક રૂપની જો પ્રાર્થના કરે તો એ પ્રાર્થના ભગવાનને માન્ય રાખવી પડે. જો ઈચ્છા કજુ હે મન માહી, રામ કૃપા કશું દુર્લભ. 100% ભગવાનમાં સહયોગ આપે છે. બંને ભાઈઓ નગરીને જોઈને વિશ્વામિત્ર પાસે પહોંચ્યા. બે ભાઈઓ પગે લાગ્યા. વિશ્વામિત્ર સામો જોયું, નગર જોયા કે હા મારા જોયા. વિશ્વામિત્રે પ્રશ્ન કર્યો કે આખી નગરી જોઈ? હા, ગલીએ ગલીમાં ફરી લીધી. તો વિશ્વામિત્રે પૂછ્યું કે રામ, જનકપુરી તમે જોઈ એમાં તમને ગમ્યું શું? જનકપુરનું તમને શી કઈ વસ્તુ ગમી? ભગવાન અટકી ગયા કે હવે શું ગમ્યું એમાં આ વસ્તુ
તું ગમે એમ કહું તો શું કામ ગમે એનો જવાબ તો જોઈએ ને. ગમે એટલી વાત નહીં, પેલી શું કામ ગમ્યું છે એનો જવાબ મારે પેલા ત્યાં રાખવો પડે. ઈશ્વર તો કંઈ કામ થાય નહીં એટલે ભગવાને જવાબ ગોતી રાખે. કદાચ એમ કે શું કામ ગમ્યું છે, હું આપી દઈશ જવાબ. એટલે ભગવાને કીધું કે આમ તો મહારાજ આપનો આસ્વાદને મેં ગયા એટલે બધી નગરીમાં ખરેખર બહુ મજા આવી. એટલી સુંદર નગરી ક્યારેય જોઈ નથી, એમને આનંદ આવ્યો છે. અને બીજી વાત તમે એવું કહો છો કે નગરી જોયામાં તમને શું ગમ્યું, તો આમ તો નગરીમાં અમને કંઈ ગમ્યું જ નથી એમ કહી દો હાલે. તો શું ગમ્યું? તો ભગવાને કીધું ખાલી જનકપુરના બાળકો ગમ્યા છે. કેમ બાળકો ગમ્યા ભાઈ? રાજા મહારાજો હતા, પુરુષો હતા, સ્ત્રીઓ હતા, આટલી નગરી મોટી, મંદિરો બધા કેટલા, બધું કાંઈ નહીં, બાળકો બહુ ગમ્યા છે. તો બાળક શું કામ ગમ્યા ભાઈ? મહારાજ અમારે બાળકો સાથે કોઈ બાબતનો પરિચય ઓળખાણ ન હતી, છતાં પહેલી વાર અમને જોયા ત્યારે એ બાળકોએ અમને હાથ જોઈને પૂછ્યું કે તમે નગરમાં પહેલા વહેલા આવ્યા છો? મેં હા પાડી. પૂછ્યું તમે જોયું છે કે મેં ના પાડી? નથી જોયું. તમે ભેગું બતાવ્યા? મેં હા પાડી. એટલે એ બાળકોએ અમારો હાથ પકડી આખું નગર અમને બતાવ્યું છે. આખી નગરીમાં ભેગા આવી અને આખી નગરીનું અવલોકન દર્શન કરાયું એટલે બાળકો અમને ગમ્યા છે. એનો મતલબ એ તુલસી લખ્યો છે કે માણસનું જીવન બાળક જેવું બની જાય, નિખાલસ બની જાય. બાળકો શું કામ ગમ્યા ભાઈ? વડીલો ન ગમ્યા, પછી સ્ત્રીઓ ન ગમી, પુરુષો ન ગમ્યા, બાળકો શું કામ ગયા? તો બાળકમાં કોઈ પ્રકારના દુર્ગુણ નથી, કોઈ પ્રકારની વાસના, કોઈ પ્રકારનું પાપ નથી, પાપ રહિત છે. બાળકમાં કામ નથી, ક્રોધ નથી, લોભ નથી, મોહ નથી, માયા નથી, મમતા નથી, ઈર્ષા નથી, બધું બધું ખતમ એનામાં કઈ જાય. આમ ચોખ્ખું જીવન છે, પવિત્ર જીવન. તો ભગવાન કહે છે કે મહારાજ દુનિયામાં કામ, ક્રોધ, મોહ, માયા, મમતાને છોડી અને નૈતિક જીવન પવિત્ર બનેલું છે એ મને બહુ જ પ્રિય છે, બહુ ગમે છે, એ અમને ગમે છે. એટલે ભગવાનને પ્રિય બનવા માટે પેલા જીવન બાળક જેવું ચોખ્ખું બનાવવું પડે. બાળકમાં કોઈ દોષ નથી, એમાં કોઈ પાપ નથી, ઈર્ષા નથી, ક્રોધ નથી, બિલકુલ એકદમ પાપ રહિત છે. એમ આપણું જીવન જે છે એ બાળક જેવું નિખાલસ બની જાય, પાપ રહિત બની જાય તો ભગવાનને પ્રિય બની શકાય છે. એટલે કથા પછી આપણે બને એટલું આપણું જીવન બાળક જેવું બનાવતા જાઓ. કોઈ પ્રકારની ઈર્ષા ન થવી જોઈએ, કોઈ પ્રકારની આગી પાછી નહીં કરવી જોઈએ, કોઈ પ્રકારના દુર્ગુણ આપણા નહીં. આંખ પવિત્ર, મન પવિત્ર, વિચાર પવિત્ર. એટલા માટે અને બાળકનું જીવન પવિત્ર છે એટલે આપણે બટુક ભોજન કરાવીએ. વડીલોને તમે જમાડો, મોટાને જમાડો તો જમ્યા પછી તમારી ભૂલ કાઢે, કામ નહોતું કરવાનું, રાંધીઓમાં કંઈ બહુ મજા ન આવી. બાળકોને જમાડો એટલે કંઈક અવગુણ ગાશે જ નહીં, બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી.